Good afternoon, dear students. Welcome to the English first paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Laila Farhan Aurin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Last week we talked about dreams. We discussed a poem written by D.H. Lawrence that was about the importance of having dream. Now in today's class we are going to talk about another poem that's name is also Dream, same name but with different theme. So let's start the class. Before we start, let's see how many of you have already joined us. Let me know if you can hear me clearly, if you can see me clearly. Good afternoon, dear. Working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Last week we talked about dreams. We discussed a poem written by D.H. Lawrence that was about the importance of having dreams. Okay, so I've got a lot of students already with me. Share the class to your friends so that they can join us too. Yes, I'm doing fine, Alhamdulillah. So I've got students from Kappa Skula City Corporation Women College St. Joseph, from Agriculture University College, from Nawab Siraj Uddola Government College Nator, Nazir Ahmed University College, Kumilla Victoria Government College. Clear? Okay, fine. So I think we are ready to go. Noakhali. Okay, madam, eto late holo keno? Fine. Actually, I also have class in my own institution, so that's why I'm a bit late today. Dhaka City College from Holy Cross College. Rajshahi, we have got almost 350 students with us. I think we are ready to go. Let's start. Dream. Now in last week we talked about the different aspects of dream, what was the definition of the dream, characteristics, and how dreams have inspired poets and literature in different ways. We also discussed about a dream written by D.H. Lawrence. There were two types of dreamers, and you know what is the theme of the poem. We already discussed about that. We also talked about the difference between summary and theme writing. So let's have a recap of what we learned in last week. First, আমরা একটা recap এ যাব, revise এ যাব. Then we are going to see what we are going to learn in today's class. So this lesson we are going to find it at Unit 3, Lesson 2, Dream Poems, page number 39. The question that we are going to have in our exam is in number 11. The instruction will be write down the theme of the following poems or story, not more than 50 words. Marks will be 8. তাহলে 8 মার্কের জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? কোন একটা স্টোরি বা পোয়েম দিয়ে দিবে 11 নাম্বার কোশ্চেনে, সেটার আমাকে থিমটা লিখে দিতে হবে, and it should be not more than 50 words. কোনোভাবেই 50 ওয়ার্ডের বেশি হবে না. So it's going to be really short. খুবই শর্টে আমরা লিখব লেখাটা. Now the person that we are seeing here is Langston Hughes. আমরা last week এ পড়েছিলাম D.H. Lawrenceর একটা কবিতা, এবং D.H. Lawrence তার কবিতায় কি করেছিলেন? He talked about two types of dreamers. এক ধরনের স্বপ্নচারী মানুষ যারা কি করে দিনের বেলা ঘুমিয়ে আর খোলা চোখে যারা স্বপ্ন দেখে এবং তারা সেই স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে আরেক ধরনের ড্রিমার্সদের কথা বলা ছিল সেই কবিতায়, যারা কি করেন, যারা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন এবং সকালে উঠলে সেই স্বপ্নটা ভুলে যান। তারা সেই স্বপ্নটার পেছনে, সেটাকে বাস্তবায়ন করার পেছনে কোনো রকম শ্রম বা পরিশ্রম দেন না। Now
Langston Hughes, he also wrote a poem about dream. He actually wrote many poems about dream. ওনার আমরা যে কবিতাটা পড়বো that is dreams. আরো একটা কবিতা আছে dreams differ. That's also a very famous one. তোমরা চাইলে ইন্টারনেটে ওই কবিতাটাও পড়ে নিতে পারো. So let's have some information about this poet. Langston Hughes was an American poet. So he was born in 1902. তার মানে 1902 সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন and he died in 1967. He was a poet, novelist and playwright from Joplin, Missouri. তাহলে উনি একজন আমেরিকান ছিলেন এবং তিনি একাধারে একজন কবি, একজন ঔপন্যাসিক এবং একজন নাট্যকার ছিলেন. তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তিনি জন্মগ্রহণ করেন মিজোরিতে. Now it's very important to write about to know about the poet first before we approach to a poem. কারণ একজন কবির সম্বন্ধে যদি আমরা না জানি, একজন কবির তার ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল, তিনি তার জীবনকালটা কেমন ছিল সেটা না জানলে অনেক সময় তিনি কি বলতে চাচ্ছেন, তার বক্তব্যটা কি, এটা অনেক ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না. He was, and it's also very important for your admission test too. After HSC, when you have to get to admit into an university, basically in public universities, সেখানে কি হয় যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে, many of them are from literature. And it's also very important for your general knowledge. একজন কবি সম্বন্ধে তুমি কবিতা পড়ছো, অবশ্যই তার সম্বন্ধেও জানাটা আমি মনে করি এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে. He was one of the earliest innovators of the then new literary art form called jazz poetry. So তিনি কি ছিলেন দেখো, সেই সময় তৎকালীন সময়ে নতুন এক ধরনের পোয়েট্রির ফর্ম উদ্ভাবিত হয় and he was one of the pioneer of that. সেই পোয়েট্রিটা কি ছিল? জ্যাজ পোয়েট্রি. Hughes was also a leader of the Harlem Renaissance, which attempted to bring changes in the lives of the black people in the 1920s. Harlem Renaissance. So তৎকালীন সময়ে আমেরিকাতে এক ধরনের রেনেসা বা এক ধরনের জাগরণ হয়. সেই জাগরণটা কি ছিল? It was a social, it was a cultural type of, you can say, it's not a movement basically, it was a kind of enlightenment. So একটা নতুন ফর্ম চালু হচ্ছিল, একটা নতুন স্টাইল লিটারেচারের সাথে ইমার্জ করছিল. And that style, that Renaissance was known as Harlem Renaissance. এবং Harlem Renaissance main focusটা কি ছিল, or what was the purpose? The main focus was to bring change in the lives of black people. তৎকালীন সময়ে যারা কৃষ্ণাঙ্গ ছিল তাদের জীবনে যাতে একটা পরিবর্তন আসে, একটা পজিটিভ চেঞ্জ আসে, এই পরিবর্তনটা আনার জন্যই এই রেনেসান্সটা শুরু হয়. In his writing style, particularly in poetry, Hughes used music, rhythm and images which drew on his African American literary heritage. তাহলে তিনি তার কবিতার সাথে কি ধরনের আদার আর্ট ফর্ম বা কি ধরনের তিনি টেকনিক বা ইউজ করা শুরু করেন দেখো, মিউজিক, রিদম অ্যান্ড ইমেজ. Huge attempt to portray the low life in his poetry. So তিনি তার কবিতার মাধ্যমে, যদিও এখানে লো লাইফ বলা হয়েছে, এটা আসলে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের যাদের জীবন ছিল তাদেরকে, they were subject to race discrimination. তো তাদের যে জীবন, সেই জীবনটাকে তিনি তার লেখার মাধ্যমে পোর্ট্রে করার চেষ্টা করতেন এবং তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন. Now these are the name of some of his popular poems. His popular poems include The Blues, Still Here, Walkers with the Dawn, Ardella, I Too Sing America, Mother to Son, White Girl, Dream Deferred. Dream Deferred is a beautiful poem. You should read that. অবশ্যই বাসায় একবার পড়বেন নিজেরা. Acceptance, April Rain Song, Democracy, Negro Dancers, My People, and Let America Be America Again. So these are those of his popular works. The audience fell in love with his style of writing. He seems to speak for the millions. হিউজের কবিতা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার লেখাগুলো ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড. তুমি একবার পড়লেই বুঝে ফেলবে, অর্থটা বোঝাটা
খুব সহজবোধ্য and he used to write for million তিনি কি করতেন তিনি গণমানুষ যারা ছিল তাদের জন্য কথা বলতেন তাদের যে অ্যাসপিরেশনস তাদের যে ড্রিমস সেই স্বপ্নগুলোকেই তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে একটা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন by speaking to millions he appeals to millions that means the poems of Hughes they are universal এগুলো কি বৈশ্বিক সমগ্র মানুষের জন্য এগুলো they are timeless কালোত্তীর্ণ his poems carries with it the sadness and despair of his race he masterfully compressed this message and feeling into a literary masterpiece understandable by any individual যে কোনো ব্যক্তি irrespective of the race irrespective of the color culture and background you can understand his poem his poems are very appealing to everyone যে কেউ তুমি যে ব্যাকগ্রাউন্ডের হোক না কেন তুমি যে দেশের হোক না কেন হও না কেন তার কবিতাটা মনে হবে যে এটা যেন আমার কথাই বলছে কবিতাটা যেন যে কথার বক্তব্যটা দেয়া হয়েছে এটা যেন আমার মনের ভাষা নাও লেটস মুভ অন টু দ্য পোয়েম এবার আমরা তাহলে কবিতাটা পড়া শুরু করি নাও গতবারই বলেছিলাম যে লাস্ট ক্লাসে আমি যেটা বলেছিলাম whenever you are attempt to write a theme of a poem you must try to understand the depth of the poem first কবিতাটার গভীরতা প্রথমে তোমাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে because if you do not understand the concept মেসেজটা কি দেয়া হচ্ছে সেটা যদি না বোঝো ultimately কিন্তু তুমি থিমটা লিখতে পারবে না so this is the poem hold fast to dreams for if dreams die life is a broken winged bird that cannot fly স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরো হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিমস তার মানে তুমি তোমার স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরো ফর ইফ ড্রিমস ডাই কারণ স্বপ্নের যদি মৃত্যু হয় লাইফ ইজ এ ব্রোকেন উইংড বার্ড দ্যাট ক্যানট ফ্লাই স্বপ্নের মৃত্যু হলে কি হবে জীবনটা এমন একটা পাখির মতো হয়ে যাবে ডানা ভাঙা একটা পাখির মতো যেটা উঠতে পারে না হোল্ড ফাস্ট টু ড্রিমস for when dreams go আবারও দেখো সেম লাইন the first line has been repeated again আবারও কিন্তু রিপিটেশন হয়েছে একই লাইন দুবার বললেন উনি hold fast to dreams for when dreams go কারণ স্বপ্ন যখন চলে যায় life is a barren field frozen with snow তখন জীবনটা একটা উর্বরের অপোজিট ওয়ার্ড কি ঊষর একটা ভূমিতে পরিণত হয় that frozen with snow যেটা মনে হয় একদম তুষারাচ্ছন্ন তাহলে এই কবিতাতে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে this line hold fast to dreams this has been repeated twice দুবার ইউজ করা হয়েছে hold fast to dreams in the first and second stanza what is stanza হচ্ছে একটা কবিতায় যে প্যারা লেখা হয় that is stanza now hold fast to dreams and the sentence has started with a verb imperative sentence তার মানে তিনি আমাদেরকে কি বলছেন স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরতে বলছেন he is giving us a message he is telling us to do something right and he has used it twice আমরা কখন একটা কথা দুবার বলি বলো তো কেউ কি বলতে পারো আমরা কখন কোনো কথা বারবার বলি আমি তোমাকে একটা বললাম যে you have to be attentive to your class আমি বারবার বলছি be attentive একটু পরপর বলছি be attentive so what is my purpose আমার আসলে মূল উদ্দেশ্যটা কি আমরা একটা কথা কখন রিপিট করি when we want to give emphasis আমরা যখন সেই বক্তব্যটার উপর জোর প্রদান করতে চাই তখন আমরা কি করি রিপিটেশন দেই আমরা তখন সেই একই কথাকে বারবার রিপিট করি so here the poet wants to give an emphasis তিনি চাচ্ছেন একটা জোর দিতে যে স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরো স্বপ্নকে কোনোভাবেই তুমি তোমার জীবন থেকে চলে যেতে দিও না and if you can look at the poem it's easy to understand there's just 8 lines 8টা লাইন আছে and very easy লাইনটা পড়লেই বোঝা যায় যে কবিতাটা একবার রিডিং পড়লে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এখানে কি বলা হচ্ছে সো মূলত এখানে বলা হচ্ছে স্বপ্নের কথা আমাদের জীবনের স্বপ্নের গুরুত্বের কথা
এবং স্বপ্ন ছাড়া জীবনটা কতটা পারপাসলেস হয়ে যায়, মিনিংলেস হয়ে যায়, নিরর্থক হয়ে যায়, সেই বিষয়টাই বলা হচ্ছে, মূল্যহীন হয়ে যায়। নাও আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি কবিতাটা। Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Now, when I'm reading this lines, আমি যখন লাইনগুলো পড়ছি, অটোমেটিক দেখো তোমার চোখের সামনে একটা দৃশ্য চলে আসছে, একটা পাখি যেটা ডানা ভাঙা এবং যেটা উঠতে পারছে না। তাহলে কবি এখানে একটা টেকনিক ইউজ করেছেন, একটা লিটারারি ডিভাইস ইউজ করেছেন। দিস ইজ নোন অ্যাজ ইমাজারি, ঠিক আছে, দৃশ্যপট তৈরি করা। সো ওয়েন উই আর রিডিং দ্য পোয়েম উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ সামথিং, আমাদের চোখের সামনে মনে হচ্ছে একটা কোনো কিছু, একটা দৃশ্য চলে যাচ্ছে, উই ক্যান সি দ্যাট, উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্যাট। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ইমাজারি। রিমেম্বার, প্রথমেই কিন্তু আমরা রাইটিং স্টাইলে পড়েছিলাম যে ল্যাংস্টন হিউজ তিনি তার কবিতায় রিদম, ইমেজ এই দুটো খুব বেশি ইউজ করেছেন। Now the second stanza, hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. Again, image. আবারও আমাদের সামনে একটা পিকচার চলে আসছে, যে সেই পিকচারে কি আছে দেখো, a barren field. What is barren? Barren মানে হচ্ছে ঊষর, যেখানে কোনো কিছু নতুন করে কোনো উর্বর না, যেখানে কোনো কিছু কি করা যায় না, গ্রো করা যায় না, হারভেস্ট করা যায় না। Frozen with snow. Always remember, স্নোকে কিন্তু ইমোশনলেস বা কোল্ডনেসের সাথে কি করা হয়, এক ধরনের সিম্বল হিসেবে এটা ইউজ করা হয়। সো ওয়েনেভার উই আর টকিং অ্যাবাউট স্নো, যদিও আমরা মুভিতে যখন দেখি আমাদের কাছে, সিন্স আমাদের দেশে স্নোয়িং হয় না, আমাদের কাছে স্নোটা অনেক সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি রোম্যান্টিক, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট আমেরিকান লিটারেচার, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইংলিশ লিটারেচার, সেখানে স্নোটাকে কোল্ডনেসের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি কোল্ড, যেটা ইমোশনলেস, ইট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ নেগেটিভ। ইন লিটারেচার এটাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেগেটিভ ওয়েতে ইউজ করা হয়, ফ্রোজেন উইথ স্নো। সো দেখো এখানে আমরা একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি, একটা ফিল্ড, সেখানে তুষারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এখন এই যে কোল্ডনেসটা, এখানে নিশ্চয়ই নতুন করে কোনো কিছু কি হবে না, কোনো কিছু উর্বর না, এটা এখানে নতুন করে কোনো কিছু জন্মানো যাবে না। তার মানে আমাদের লাইফে ড্রিমের, স্বপ্নের গুরুত্বটা কি? গুরুত্বটা হচ্ছে দুটো। এক, স্বপ্ন ছাড়া আমাদের জীবনটা কি হয়ে যায়, ডানা ভাঙা পাখির মতো। সো ডানা ভাঙা পাখির, চিন্তা করো একটা পাখির কথা, একটা পাখি তার কিন্তু সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে উড়ে বেড়ানো। A bird is born to fly. So সেই পাখিটার আমি যদি ডানা ভেঙে দেই, maybe that bird is going to be alive, but is that life worth living? সেই পাখিটার এই যে বেঁচে থাকাটা, উঠতে না পারা, এটাকে আসলে বেঁচে থাকা, এটা কিন্তু বেঁচে থাকা না। ঠিক সেরকম মানুষের জীবনে যখন স্বপ্ন হারিয়ে যায়, যখন স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে, সেই মানুষটার সামনে কোনো আশা থাকে না, দ্যাট পারসন বিকামস হোপলেস। তাহলে যে একটা হোপলেস স্টেট, তখন মানুষের কি মনে হয়, তার জীবনটাকে অনর্থক মনে হয়, মনে হয় যে এই জীবনে আসলে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই নেই। বিকজ ড্রিম ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স অফ আ ম্যানস লাইফ। একটা মানুষের জীবনে ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করে কিন্তু তার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটার মৃত্যু হওয়া মানে কিন্তু আলটিমেটলি সেই মানুষটার, তার যে স্পিরিট, তার যে আত্মা, সেটার মৃত্যু হওয়া। নাও সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি, দ্য পোয়েট ইজ সেইং লাইফ ইজ এ ব্যারেন ফিল্ড ফ্রোজেন উইথ স্নো। যখন স্বপ্ন মানুষের জীবন থেকে চলে যায়, তখন অনুর্বর হয়ে যায় জীবনটা। সো ড্রিমস মেক আস প্রোডাক্টিভ, আমাদেরকে প্রোডাক্টিভ কোনো কিছু করতে সাহায্য করে কিন্তু আমাদের স্বপ্ন। তাহলে আমার জীবনে যদি স্বপ্নই না থাকে, আই এম নট গোয়িং টু ডু এনিথিং প্রোডাক্টিভ, আই এম নট গোয়িং টু অ্যাচিভ এনি গোল। আমার জীবনে কোনো লক্ষ্যই থাকবে না। এবং আমি জীবনে যদি কোনো একটা লক্ষ্য না থাকে, তখন কিন্তু জীবনটা কি হয়ে যায়, মোনোটোনাস, ইট কামস টু আ স্ট্যান্ড স্টিল।
মনে হয় যেন জীবনটা থমকে গেছে কোথাও, তাই না? সো দেখো কবি এখানে খুব সহজ ভাষায় আমাদেরকে কত সুন্দর একটা মেসেজ দিচ্ছেন। হ্যাঁ, অবশ্যই কখনো কখনো এরকম হয়, নট অল আওয়ার ড্রিমস কাম ট্রু, আমাদের সব স্বপ্ন কিন্তু সত্যি হয় না। বাট শুড উই লেট আওয়ার ড্রিম গো? আমাদেরকে আমাদের স্বপ্নকে কখনো ছেড়ে যাওয়া উচিত বা স্বপ্নের অপমৃত্যুকে ঘটানো উচিত না। ইভেন ইফ উই ফেল টু মেক আওয়ার ড্রিম কাম ট্রু, উই শুড নট কুইট ড্রিমিং। কখনো স্বপ্ন দেখা বন্ধ করা যাবে না। ইউ শুড অলওয়েজ হ্যাভ সাম গোলস ইন ইয়োর লাইফ। জীবনে সবসময় কি থাকা লাগবে? একটা লক্ষ্য থাকা লাগবে, সেই স্বপ্নের উদ্দেশ্যে কাজ করা লাগবে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাই না? নাও আই ক্যান সি দ্যাট মেনি অফ ইউ আর talking about things that are not relevant to the study. ক্লাসে মনোযোগ দাও, ক্লাসে মনোযোগ দাও। Now everyone of us has a dream. সবারই কিন্তু একটা না একটা স্বপ্ন থাকে, তাই না? সবার স্বপ্ন আছে জীবনে। For example, when I was a child, my only dream was to be a teacher. আমার কিন্তু সবসময় স্বপ্ন ছিল যে আমি একজন শিক্ষক হব, আমি পড়াবো। That was my only dream and that dream turned into passion. So তোমার যে স্বপ্নটা আছে সে স্বপ্নটা অবশ্যই অ্যাচিভ করার চেষ্টা করবে। The theme of Dreams by Langston Hughes is about not giving up on what you want in your life. তুমি তোমার জীবন থেকে যা চাও সেটাকে কখনো কি করা যাবে না? Do not give up hope. Do not give up your dream. সেটাকে কখনো হারানো যাবে না। He says to hold fast to dreams and not let them go. For if you do, your life will be meaningless and unfulfilled. কারণ তুমি যদি সেটা করো তোমার জীবনটা কি হয়ে যাবে? অপূর্ণ থেকে যাবে। He shows this theme through his use of figures of speech. তাহলে বিভিন্ন রকম লিটারারি ডিভাইসের মাধ্যমে, যেগুলোকে ফিগার্স অফ স্পিচও বলা হয়, সেটার মাধ্যমে কবি কি করেছেন? এই মেসেজটাই বারবার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নাও আমরা খুব কুইকলি দেখে নিই কি কি ফিগার অফ স্পিচ এই কবিতাটাতে ইউজ হয়েছে। এগেইন আই এম সেইং ফিগার্স অফ স্পিচ is very important for your admission test. Admission test-এ যখন পরবর্তীতে তোমরা ওই ধাপে যাবে, figures of speech literary device থেকে কোয়েশ্চেন আসেই। Life is a broken winged bird that cannot fly is the first metaphor he uses. তাহলে কবিতায় প্রথম যে মেটাফোরটা তিনি ইউজ করেছেন সেটা হচ্ছে life is a broken winged bird that cannot fly. স্বপ্ন ছাড়া জীবনটা হচ্ছে একটা ডানা ভাঙা পাখির মতো। Hughes compares losing dreams to living a life like a bird that is unable to soar and achieve flight. এমন একটা পাখির সাথে জীবনকে তুলনা করা হয়েছে যে পাখিটা কি করতে পারে না? উঠতে পারছে না। Something essential to the bird's happiness. কিন্তু এই পাখিটার কাছে কিন্তু তার ফ্রিডমটাই সবকিছু। এই পাখিটার কাছে তার উড়ে বেড়ানো এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনন্দ। সেই আনন্দ থেকে সে কিন্তু কি হয়ে যাবে? বঞ্চিত হয়ে যাবে। The second metaphor, life is a barren field frozen with snow, also represents how a life without dream is similar to one frozen in a barren field. Second metaphorটা কি ইউজ করা হয়েছে? সেখানে কবি বলেছেন যে যে জীবনের স্বপ্ন নেই সেটা একটা ঊষর ভূমির মতো যেটা তুষার দিয়ে ঢাকা। Life would not have any meaning because giving up your dream is also giving up on your potential and opportunity. Remember productivity কখন হয়? যখন আমার হাতে একটা অপরচুনিটি থাকে এবং আমি সেই অনুযায়ী কাজ করি। এখন আমার জীবনে যদি স্বপ্নই না থাকে তখন আমি কি হয়ে যাব? I am not going to unleash my potential. I am not going to use the opportunities that I have in my life. I'm sure now here you have a confusion. What is metaphor? আমি বারবার বলছি একটা মেটাফোর ইউজ এখানে করেছে, দ্বিতীয় মেটাফোর এখানে ইউজ করেছে। তোমাদের মাথায় নিশ্চয়ই বারবার কোয়েশ্চেনটা আসছে যে মেটাফোর আসলে জিনিসটা কি? চলো দেখি নেই মেটাফোর কি। So what is figure of speech or literary device? Literary device হচ্ছে একজন কবি, একজন সাহিত্যিক, তিনি তার লেখাটাকে
রিডারদের কাছে অ্যাপিলিং করার জন্য বিভিন্ন রকম টেকনিক ইউজ করে। এগুলোকে এক একটাকে বলে লিটারেরি ডিভাইস। আমি খুব সহজ ভাষায় তোমাকে বলছি কথাটা। A metaphor is a figure of speech that makes a comparison between two things. দুটো জিনিসের মধ্যে একটা কি করবে? তুলনা করবে। তুলনাটাই হচ্ছে মেটাফোর। As a literary device, metaphor creates implicit comparison without the express use of like or as. এখন কম্পেয়ার কিন্তু দুইভাবে করা যায়। আমরা বলি না যে সে দেখতে ফুলের মতো, that girl looks like a flower. তাহলে আমি যখন এই মেয়েটাকে একটা ফুলের সাথে তুলনা করছি, I'm comparing her beauty to a flower. But I have used the word like. আমি ওখানে একটা like ইউজ করেছি। Now if I say the girl is a flower, এই মেয়েটাই একটা ফুল, you still know that I'm actually comparing her beauty to the flower. But আমি এখানে likeটা ইউজ করিনি। মেটাফোরে লাইক বা অ্যাজ ইউজ হবে না, লাইক বা অ্যাজ ব্যবহার করা হবে না। মেটাফোর ইজ আ মিনস অফ অ্যাসার্টিং দ্যাট টু থিংস আর আইডেন্টিক্যাল in comparison rather than just similar. This is useful in literature for using specific concepts to state about abstract truths. Now let's see an example. এই এক্সাম্পলটা দেখো। So there is a man, he's very sad and he is thinking about something. কি ভাবছে? Her heart is a cold iron. Maybe this person is thinking about a girl. I don't know what is his condition, but সে একটা মেয়ের সম্বন্ধে বলছে her heart is a cold iron. তাহলে একটা মেয়ে তার মনকে কিসের সাথে? আয়রনের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। দেখো as বা like এখানে ইউজ করা হয়নি। A metaphor used to indicate lack of sensitivity, তার মানে ইমোশন বলা হচ্ছে কি একটা মানুষের মন তো আর আয়রন দিয়ে তৈরি হতে পারে না। বাট আমরা কখন এই ধরনের কথা বলি? যখন আমাদের কাছে মনে হয় যে বাংলায় আমরা বলতে পারি পাষাণ হৃদয়, না? সো কারো মন আমরা যদি মনে হয় দ্যাট পারসন ইজ ইমোশনলেস, that person is not sensitive, that person doesn't have that much feeling, then we say her heart is cold, her heart is a iron, cold iron. So here we are using a metaphor. Let's look at the second example. Life is a journey, find your own way. Very good example. We often use this example without even being aware of the fact that we are using a metaphor. আমরা যে কত মেটাফোর প্রতিদিন আমাদের কথার মধ্যে ইউজ করি, আমরা হয়তো সেটা জানিও না। সো দেখো এখানে বলা হচ্ছে লাইফ ইজ আ জার্নি। জীবনটা হচ্ছে কি? জীবনটা হচ্ছে একটা জার্নি, একটা ভ্রমণের মতো। Find your own way. So here life is being compared to a journey. জীবনের সাথে লাইফের সাথে জার্নির একটা কম্পারিজন করা হচ্ছে, as বা like ইউজ করা হয়নি। So this is also an example of metaphor. For আরেকটা আমি এক্সাম্পল দিই। আমরা অনেকেই মেসেজ পাঠাও না, ফ্রেন্ডদেরকে মেসেজ পাঠাও, you are the sunshine of my life. তাহলে এই যে তুমি বলছো you are the sunshine of my life, is that person literally the sunshine of your life? No. বাট তুমি মনে করছো তোমার জীবনে সেই মানুষটার গুরুত্বটা কি? অনেকটা সূর্যের কিরণের মতো। সো ইউ আর কম্পেয়ারিং দ্যাট ভেরি পারসন উইথ সানশাইন। সো দিস ইজ মেটাফোর। ফরেস্ট গাম্প ইজ আ ভেরি ফেমাস মুভি। সেই মুভিতে খুব সুন্দর একটা লাইন ইউজ করা হয়েছে যেখানে ফরেস্ট গাম্প, দ্য মেইন ক্যারেক্টার, হি কোটস হিজ মাদার দ্যাট লাইফ ইজ আ বক্স অফ চকলেট। লাইফ ইজ আ বক্স অফ চকলেট, ইউ নেভার নো হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু গেট। তাহলে দেখো জীবনটা একটা চকলেটের বক্সের মতো, তুমি জানো না তুমি পর মুহূর্তে কি পেতে যাচ্ছ। সো উই আর ইউজিং মেটাফোর being unaware of the fact that we are using it. আমরা কিন্তু অনেক মেটাফোর আমাদের লাইফে ইউজ করি, দৈনন্দিন জীবনের কথা ইউজ করি। আর কবিতাতে তো কবিরা খুব, আমি বলবো এক্সটেন্সিভ ইউজ করেন মেটাফোর, সিমিলি, পার্সনিফিকেশন, এই ধরনের লিটারেরি ডিভাইসের। সো আই হোপ তোমরা মোটামুটি একটু বুঝতে পেরেছো হোয়াট ইজ মেটাফোর। নাও ইন দিস পোয়েম হ্যাজ দ্য পোয়েট ইউজড এনি মেটাফোর? দেখো, hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. So here life without dream is being compared to a broken winged bird.
স্বপ্ন ছাড়া জীবনকে একটা ডানা ভাঙা পাখির সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে উইদাউট দ্য ইউজ অফ অ্যাজ অর লাইক দ্যাট মিনস দিস ইজ আ মেটাফোর সেকেন্ড মেটাফোর Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. So life without dream is being compared to a barren field frozen with snow. Again, an example of metaphor. Now, when we are going to write the theme, what are the things that we have to do? First of all, try to understand the depth of the poem. Try to go below the surface. তুমি খালি চোখে যেটা দেখছো যে ইনফরমেশনগুলো কবিতা দেয়া আছে সেটা আসলে থিম না, দ্যাট ইজ দ্য সামারি, দ্যাট আর দ্য মেইন পয়েন্টস। কিন্তু যে ডিপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে আত্মোপলব্ধি বা ইনার মিনিং একটা কবিতার মধ্যে থাকে, সেটাই হচ্ছে সেই কবিতার থিম। সো ইউ হ্যাভ টু গো সি বিলো দ্য সারফেস, ইউ হ্যাভ টু গো বিলো দ্য সারফেস। Theme is defined as the main idea or an underlying meaning of a literary work which may be stated directly or indirectly. তাহলে এখানে একটা কি, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে এটা আন্ডারলাইং মিনিং, যে অর্থটা থাকবে সে অর্থটা কি থাকবে, সেটা অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকবে। As a literary device, theme is the central topic or idea explored in a text. The theme is generally not stated explicitly in the text, but instead it is expressed. কবি বিভিন্ন ভাবে সেটাকে প্রকাশ করেন। Now this is a paragraph what I have written, আমি নিজে এটা লিখেছি, তোমাদেরকে এটা পড়ে বলতে হবে is this the summary or is this the theme? The poem is about the importance of হবে, yes, about the importance of having dream or hope in our life. According to the poet, if dreams die, life will be like a bird with damaged wings that cannot fly. When dreams go away, life becomes barren field covered with frozen snow. So the question is this the theme or is this the summary? Tell me the answer. আমাকে answer গুলো পাঠিয়ে দাও comment box এ যে এটা কি theme নাকি summary. What is it? Okay, so Zabid Hassan has written theme, Yusuf Ahmed has written summary, Saima Akhtar summary, Fariha Khan summary, Marzahan Begum summary, Hafsa, Mahdi, Taposha, Sadia, Shaneen, Abhishek, Joy, Shahriar, Sabina, সবাই লিখছে summary. Yes, you're correct. This is the summary of the poem. Because এখানে আমি আমার অন্তর্নিহিত, আমি যে আত্মোপলব্ধি করলাম, আমার যে উপলব্ধি কবিতাটা পড়ার পর সেটা আমি লিখিনি, কবিতার যে অন্তর্নিহিত অর্থটা সেটা আমি লিখিনি। আমি জাস্ট কি করেছি, লাইন বাই লাইন কবি কি কি ইনফরমেশন দিয়েছেন ওটাকেই শর্ট ওয়েতে লিখে ফেলেছি। সো দিস ইজ দ্য সামারি অফ দ্য পোয়েম। ডু নট কনফিউজ সামারি উইথ থিম রাইটিং। নাও লেটস লুক অ্যাট দ্য থিম। Theme. The theme of the poem is the importance of, again it will be importance of having dream in our life. I'm really sorry about the mistake, এখানে একটা off হবে। The theme of the poem is the importance of having dream in our life. আমাদের জীবনে স্বপ্নের যে গুরুত্বটা সেটা এই কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে, এটাই কবিতার মেইন থিম। Dreams give our lives meaning and purpose. স্বপ্ন আমাদের জীবনকে কি দেয়, একটা উদ্দেশ্য দেয়, স্বপ্ন আমাদের জীবনকে একটা অর্থ দেয়। Without dreams, life is meaningless because dreams allow us to accomplish our goals. স্বপ্ন ছাড়া জীবনটা কি নিরর্থক, কারণ স্বপ্ন আমাদেরকে আমাদের যে গোলগুলো, আমাদের লক্ষ্যগুলোকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে। Dreams work as a driving force in our life. এটা আমাদের জীবনে অনেকটা একটা ক্যাটালিস্টের মতো কাজ করে, একটা ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করে, প্রেরণা দেয় to work harder and achieve our goals, যাতে করে আমরা কি করতে পারি, আমরা আরো বেশি চেষ্টা করি এবং আমরা আমাদের স্বপ্নগুলোকে যেন বাস্তবায়ন করি। ওকে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য থিম। নাও অনেকেই আমাকে কোয়েশ্চেন করেছো যে আর উই গোয়িং টু মেমোরাইজ দ্য থিম? নো, উই আর নট। আমরা থিমকে মেমোরাইজ করব না, বিকজ থিম যে তোমার সিনে আসবে তেমন কিন্তু কোনো কথা নেই। থিম ক্যান বি আনসিন টু। বইয়ের যে কবিতাগুলো আছে সেটার বাইরেও একদম আনসিন কোনো কবিতাও দিয়ে দিতে পারে। সো ইটস বেটার টু ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম। আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কবিতাটা বোঝার জন্য।
Second thing is, theme can be written in different ways. আমি একভাবে লিখেছি, আরেকজন টিচার আরেকভাবে লিখতে পারেন। তার মানে এটা না যে আমি ভুল, তিনি সঠিক, বা তিনি সঠিক আমি ভুল, এবং তুমিও ভুল না। তুমি যদি ইনার মিনিংটা সঠিকভাবে বুঝতে পারো এবং তুমি যদি সঠিকভাবে লিখতে পারো, দেন ইয়োর পার্সপেক্টিভ মাস্ট বি অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য টিচার। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং তুমি যদি সঠিক শুদ্ধ ভাষায় লিখতে পারো, তাহলেই হবে। সো দেয়ার ইজ নাথিং টু মেমোরাইজ হিয়ার, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, দ্যাটস ইট। So we have almost come to the end of the class. আগেই তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা এই উইক থেকে সেকেন্ড পেপার শুরু করব। Tomorrow we are going to have a class on introduction to English second paper. English second paper এ কি ধরনের টপিক থাকবে, তোমাদের কি গ্রামাটিক্যাল রুলস আমাদের বা গ্রামার টপিকস আমাদেরকে কভার করতে হবে, সেই বিষয়গুলো আমরা জানবো কালকের ক্লাসে। So don't miss the class because this is going to be the very first class of English second paper. ক্লাসটাকেও মিস করবে না, সাথে থেকেও share the class to your friends. And if you want to rewatch the class, you can find it at Kishore Batan's album, English First Paper নামে যে অ্যালবামটা আছে সেখানে পেয়ে যাবে। তোমার টাইমলাইনে ক্লাসটা রেখে দাও, যাতে করে তুমি পরবর্তীতে যদি ক্লাসটা দেখতে চাও নিজের টাইমলাইনে দেখে নিতে পারো। ম্যাম 50 ওয়ার্ডসের বেশি হলে কিছু হবে? 50 of course, since there is a word limit given, তোমাকে যেহেতু ইনস্ট্রাকশন দেয়াই হচ্ছে 50 ওয়ার্ডসের মধ্যে রাখো, so it's mandatory to keep that in a short form. 50 ওয়ার্ডসের মধ্যেই রাখতে হবে, ঠিক আছে? Now 50 words বলেছে up to 60 words it can be accepted, but not more than that. Okay, so hope to see you tomorrow everyone. আগামীকাল আবারও বলছি, I'm repeating again, we are going to have a class on introduction to English second paper. We are going to discuss what are the topics that we have to cover in English second paper, what will be the mark distribution, and it's going to be very important for all of you. So please stay with us, stay connected, don't miss tomorrow's class. Thank you.